بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درد دل لاسٹ پارٹ۔ علیزے میں آ گیا ہوں، اب سب ٹھیک ہو جائیں گا۔ علیزے 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ زندگی اسے عجیب موڑ پر لے آئی تھی۔ علی بیٹا ادھر بیٹھو، یہ سب کیا ہے اور کیسے ہوا ہے؟ کیا انکل بتائیے مجھے، ہمیں لگا اب تم نہیں رہے اور تمہاری تدفین بھی تو کی تھی ہم نے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے انکل؟ میں تو پچھلے 5 ماہ سے کوما میں تھا، 2 دن پہلے ہی اسپتال سے ڈسچارج ہوا ہوں، لیکن میں آج اس لیے آیا تاکہ میں علیزے کو اس کے برتھ ڈے پر سرپرائز دے سکوں۔ اگر تم زندہ ہو تو پھر وہ کون تھا؟ علی کچھ یاد آنے پر بولا، انکل میں بتاتا ہوں آپ کو تو پتا تھا کہ میں اور علی نے نیا بزنس شروع کیا تھا اور اسی کام سے میں جا رہا تھا۔ میں نے شارٹ کٹ لیا تاکہ میں جلدی واپس آ سکوں، لیکن راستے میں مجھے کچھ ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ یہ پہاڑی علاقہ تھا، وہاں کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ ان لوگوں نے میرا والیٹ اور میرا فون سب کچھ مجھ سے لے لیا تھا۔ دوسری گاڑی میں میرے ساتھ ایک ساتھی بھی تھا، وہ میرے گاڑی میں بیٹھا تھا اور میں پاس ہی تھا۔ تبھی ایک ٹرک آیا، اس نے کار کو ہرٹ کیا۔ میں پاس ہی کھڑا تھا، اس لیے میں بھی کھائی میں گرا۔ اسی وقت مجھے سمجھ آیا کہ مجھ پر کسی نے حملہ کروایا ہے۔ حیدر اور ہما نے بے یقینی سے سکندر کی طرف دیکھا۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں رہا، لیکن انکل آپ لوگوں نے تدفین کی تو چہرہ تو دیکھا ہوگا نا؟ نہیں بیٹا، ہم میں سے کسی نے بھی اس کا چہرہ نہیں دیکھا۔ گاڑی کو آگ لگ گئی تھی، اسی لیے ہم نے صرف تمہاری گاڑی سے ہی تمہاری پہچان کی تھی۔ علی کے گھر والے تو کچھ بھی بولنے کی ہمت نہیں کر رہے تھے۔ لیکن بیٹا تم پہ حملہ کروا کون سکتا ہے؟ اب مسٹر قمر نے بہت ہمت کر کے پوچھا۔ پاپا مجھے نہیں پتا، لیکن جس کمپنی کے ساتھ میں نے کانٹریکٹ کینسل کیا تھا، ان کے کچھ ثبوت میرے پاس تھے، کیونکہ وہ اللیگل کمپنی تھی، شاید یہی وجہ ہو۔ ہاں ہو سکتا ہے، لیکن کوئی بھی اتنی سی بات کے لیے کیوں مارے گا؟ پاپا پتہ نہیں، لیکن ان سب کا میں پتہ جلدی کرواؤں گا، آپ فکر نہ کریں۔ نہیں بیٹا اب نہیں، میں نے اپنا بیٹا حاصل کر لیا ہے، اب دوبارہ کھونا نہیں چاہتی۔ نہیں مما، ان کو تو میں دیکھ لوں گا۔ اچھا بیٹا چلو اب ہم چلتے ہیں۔ ارے نہیں، آپ لوگ رکو، کھانا کھا کر جائیے گا۔ علی اٹھ کر علیزے کے پاس چلا گیا، جس کی آنکھوں میں آنسو تھم ہی نہیں رہے تھے۔ علیزے کیسی ہو؟ مجھے معاف کر دینا، بہت انتظار کروایا ہے میں نے تمہیں۔ ارے اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ کیا مطلب؟ چلو آؤ پہلے کھانا کھا لو، باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں، ارشد شاہ نے کہا۔ سب نے کھانا کھایا، صرف علیزے اور سکندر کے علاوہ۔ بظاہر تو وہ سب کے سامنے نارمل تھے، لیکن اندر سے بالکل ٹوٹ چکے تھے۔ سب کھانا کھا چکے تھے۔ انکل بس سمپل نکاح ہو جائے گا، پہلے بھی سب انتظامات ضائع ہو گئے ہیں، اب خرچہ نہیں کریں گے۔ لیکن بیٹا، لیکن کچھ نہیں انکل، کیا خیال ہے علیزے؟ سکندر کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، اس کی بیزاری واضح ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کوئی کچھ بولتا، نعمان شاہ نے علی کو سچ بتا دیا۔ علی بیٹا، علیزے اب کسی اور کی ہو گئی ہے۔ کیا مطلب انکل؟ بیٹا تمہارے جانے کے بعد سب کی رضامندی سے اس کی شادی سکندر سے کر دی گئی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ لوگ ایسے نہیں کر سکتے۔ علیزے کہو یہ سچ نہیں ہے، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ علی ایسا ہو چکا ہے۔ نہیں، اگر تم میری نہیں ہوئی تو میں تمہیں کسی اور کا بھی نہیں ہونے دوں گا۔ علی جنونی ہو رہا تھا۔ سارا، اکمل، عمر، تم تینوں نے بھی یہ ہونے دیا؟ روکا کیوں نہیں ان کو؟ علی قسمت کو یہی منظور تھا۔ سارا نے کچھ ہمت سے کام لیا۔ قسمت کو کچھ بھی منظور نہیں تھا۔ اب علی سے چلائی، ہر چیز کا دوش قسمت کو مت دو۔ اگر تب تم لوگوں نے میری شادی نہ کی ہوتی تو اب ہم اس حال میں نہ ہوتے۔ تب بھی سب نے یہی کہا تھا، قسمت کو یہی منظور ہے۔ نہیں، تم بس غلط تھے۔ انسان اپنی قسمت خود لکھتا ہے، لیکن میری قسمت کا فیصلہ آپ سب نے مل کر کیا تھا۔ یہ ہے میری قسمت، دیکھ لو
اب सब घर वाले अलीज़े के इस रवैये पर हैरान थे। सबसे ज़्यादा परेशान तो सिकंदर था। अलीज़े, तुम कमरे में जाओ। पापा, आप सब ने पहले भी मुझे इसी तरह कमरे में भेज दिया था। अगर तब मैं रुक गई होती तो ये सब ना हो रहा होता। अलीज़े, एक दफ़ा सुना नहीं, जाओ कमरे में। अरशद शाह फूट पड़े थे। अलीज़े बेदर्दी से अपने आंसू साफ करती हुई वहां से चली गई। अली बेटा चलो। नहीं पापा। अली, मैंने कहा ना चलो। मिस्टर कमर सबसे मिलते हुए अपनी फैमिली के साथ वहां से चले गए। सब लोग अली को देखकर खुश थे, लेकिन अली को अलीज़े का गम सता रहा था। माँ की फैमिली अभी भी हैरान थी और कुछ भी समझने से कासिर थी। नुमान शाह ने इनको सब कुछ बता दिया जो कुछ पिछले 6 माह में हुआ था। वो लोग भी इजाज़त लेकर वापस जा चुके थे। सिकंदर उठकर अपने कमरे में चला गया। अलीज़े स्टडी रूम के दरवाजे में बैठी थी। सिकंदर कमरे में दाखिल हुआ तो अलीज़े उसे देखकर उठ खड़ी हुई। इससे पहले अलीज़े कुछ बोलती, सिकंदर ने उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया। अलीज़े, इतना वक्त साथ गुजारने के बावजूद भी मैं इस काबिल नहीं हुआ कि तुम्हारी मोहब्बत हासिल कर सकूं। मैंने बहुत मोहब्बत की है तुमसे। अब अगर बिछड़ने का सोचूं तो मर जाऊंगा। लेकिन फिर भी अलीज़े, मुझे तुम्हारी खुशी सबसे ज़्यादा अजीज़ है। तुम फिक्र ना करना, सब ठीक हो जाएगा। जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। मैं पापा बाबा से बात करूँगा, फिर तुम। सिकंदर कुछ कहते कहते रुक गया। सिकंदर ने गाड़ी की चाबी उठाई और वहाँ से चला गया। सिकंदर अली से खामोशी से उसे जाता देखती रही। अली, अभी अलीसे को छोड़ो और ये पता करो कि तुम पे हमला किसने करवाया था। पापा, मुझे पता है कि वो कौन था, बस सही वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ। बेटा, कौन है वो, कुछ तो बताओ। नहीं बाबा, अभी नहीं, वक्त आने पे सब कुछ बताऊंगा। आप फिक्र ना करें। बेटा, फिक्र कैसे ना करूं, अगर इसने दोबारा हमला कर दिया तो। नहीं बाबा, वो इस गलती को अब नहीं दोहराएगा। मैं चलता हूँ, काम है बहुत मुझे। आखिर वो बच कैसे गया? तुम लोगों को कोई भी काम ढंग से नहीं होता। इसने गुस्से से फ़ोन बंद कर दिया था। मोबाइल की घंटी दोबारा बजी थी। उसकी बात से जाहिर था कि वो कोई और था। पता नहीं कैसे बच गया, वो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। खुद इसके जनाजे पे भी गया था मैं। खैर, अब हम चुप ही रहे तो बेहतर है हमारे लिए। ये क्या कह रहे हो तुम, होश में तो हो? ये कैसे हो सकता है? नहीं मान सकता। इसकी तरबियत ऐसी नहीं है कि वो अपने मफाद के लिए किसी की जान ले ले। अंकल, मैंने खुद सुना है, आप मान क्यों नहीं रहे मेरी बात? बेटा, मैं तुम्हारी हर बात मान सकता हूँ, लेकिन ये हरगिज़ नहीं। अंकल, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अली, तुम यहाँ? जी अंकल, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप ये सुन सकते हैं। तभी अली ने उसके फ़ोन की रिकॉर्डिंग सुनाई, जिसे सुनकर शाह फैमिली के सब लोग दंग रह गए। लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकता है अंकल? क्योंकि इसकी सारी ज़िंदगी का सवाल था। बेटा, वो ऐसा भी कर सकता था, मैं कभी सोच नहीं सकता। तभी सिकंदर हॉल में दाखिल हुआ, जो पिछले 2 दिन से घर नहीं आया था। सिकंदर, जी पापा। कहाँ थे तुम 2 दिन से? सिकंदर ने एक नज़र अली को देखा। अली से वहाँ मौजूद नहीं थी। बस यही था बाबा। मैं पूछ सकता हूँ कि घर किस खुशी में नहीं आ रहे थे तुम? और तुम्हारा फ़ोन कहाँ है? बस वैसे ही दिल नहीं कर रहा था घर आने को, इसीलिए बाहर रुक गया और मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई थी। इधर बैठो, हमें बात करनी है कुछ। नहीं बाबा, अभी नहीं, प्लीज़ थोड़ा रेस्ट करना चाहता हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। आप जाने दे, बाद में बात कर लीजिएगा, आमिना बेगम ने कहा। अच्छा ठीक है, जाओ तुम। जी बाबा। सिकंदर कमरे में गया तो अलीज़े सोफे पर बैठी थी। इसे देखकर खड़ी हो गई। आप कहाँ थे 2 दिन से? मैं परेशान हो रही थी, फ़ोन भी बंद था आपका। और आप ठीक तो है ना? अलीज़े ने एक ही सांस में कई सवाल कर डाले थे। इसे फिक्रमंद देखकर सिकंदर मुस्कुराया। ये चार्जिंग पे लगा दो। सिकंदर ने मोबाइल इसके आगे कर दिया और खुद ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। मैंने पूछा, कहाँ थे आप? अलीज़े ने सिकंदर का बाजू पकड़ लिया।
बस इधर ही था, मैं थक गया हूँ, प्लीज़। सिकंदर अपना बाजू छुड़वाकर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। अलीसे ने इसका ऐसा रूप पहली बार देखा था। शादी से अब तक इसने अलीसे को बहुत मोहब्बत से रखा था। अलीसे ने सर झटककर मोबाइल चार्जिंग पर लगा दिया। सिकंदर फ्रेश होकर बाहर आया तो अलीसे बेड पर बैठी किसी सोच में महू थी। सिकंदर ने एक नज़र अलीसे को देखा और खुद दूसरी साइड पर आकर लेट गया। सिकंदर, क्या हुआ है आपको? बता क्यों नहीं रहे? परेशान भी है आप? कुछ नहीं, बस थक गया हूँ, सोना है मुझे। सिकंदर ने दूसरी तरफ मुंह कर लिया। अलीसे चुप कर गई। सिकंदर की आंखों में आंसू थे। अलीसे को खुद से अलग करने का ख्याल ही इसके लिए जानलेवा था। वो जानता था अगर इसे किसी एक का इंतखाब करना हुआ तो वो अली का होगा। बर्थडे वाले दिन की सारी बात इसके दिमाग में घूम रही थी। थकन की वजह से वो जल्दी ही नींद की आगोश में चला गया। अलीसे उठकर नीचे चली गई। अली वापस जा चुका था लेकिन अकमल अभी तक वहीं बैठा था। क्या हुआ आप सबको? खैरियत तो है? हाँ बेटा, जिसने अली पे हमला किया था इसका पता चल गया है। कौन है वो डैड? अकमल ने अलीसे को सब कुछ बता दिया। इसने सुना था और फिर फ़ोन की रिकॉर्डिंग के बारे में भी बता दिया। अलीसे नाम सुनते ही शॉक्ड हो गई। इसे यकीन नहीं आ रहा था। लेकिन डैड, बेटा हम भी यकीन नहीं कर रहे थे लेकिन हमें यकीन करना पड़ा। यही सच है। सिकंदर से बात करनी थी लेकिन इसने हमारी बात ही नहीं सुनी। जी बाबा, वो सो गए हैं। सब डिनर के वक्त हॉल में मौजूद थे लेकिन कोई भी चैन से खाना नहीं खा पाया। बाबा, मुझे आप लोगों से बात करनी है। खाने के बाद सब लोग हॉल में बैठे हुए थे। हाँ बोलो। मैं अलीसे को क्या कहना चाह रहे हो, खुलकर कहो। डैड, मैं अलीसे को तलाक दे दूंगा। वो अली के साथ जाकर अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कर ले। बकवास बंद करो सिकंदर, होश में तो हो तुम? ये सब देखने के लिए हमने शादी की थी अलीसे से तुम्हारी। बस बहुत हुआ। पापा मेरी बात तो सुने। अली के साथ ज़्यादा खुश रहेंगी। वैसे भी ये ज़बरदस्ती का रिश्ता था, शायद इसका अंजाम यही होना था। अलीसे का दिल चाह रहा था या तो ज़मीन निगल जाए या आसमान फट पड़े इसके ऊपर। सिकंदर, बस कर दो, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। इससे पहले मैं कुछ कर बैठूं, मेरी नज़र से दूर हो जाओ। हमारे खानदान में जो काम किसी और ने नहीं किया वो अब तुम करोगे? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। विकार शाह सिकंदर पर बरस पड़े थे। भाई साहब प्लीज़ बस करे, तबीयत खराब हो जाएंगी आपकी। अरशद शाह फिक्रमंदी से बोले। अलीसे को तो जैसे सांप सूंघ गया हो। वो कुछ भी बोलने से कासिर थी। सिकंदर, चलो यहाँ से अभी। हैदर सिकंदर को वहाँ से लेकर जा चुका था। तभी अली की कॉल आई। उसने सब को घर रहने का कहा था क्योंकि वो सुबह मुजरिम के बारे में सबको बता देना चाहता था। सिर्फ अकमल और शाह फैमिली को इस बारे में पता था। रात को कोई भी ठीक से नहीं सो पाया। अलीसे अरशद शाह के साथ वापस चली गई थी। वो सारी रात नहीं सो सकी थी। सिकंदर भी पल पल मर रहा था। उसने कभी ये नहीं सोचा था कि अलीसे से वो जुदा हो जाएगा। अगले दिन का सबको बेसब्री से इंतज़ार था। नाश्ते के बाद सब लोग हॉल में जमा थे। अली हॉल में दाखिल हुआ। साथ ही सबके दिल ज़ोर से धड़क रहे थे। मुझे लगता है अब मुझे बता देना चाहिए कि मुजरिम कौन है। जिस शख्स पे मैंने सबसे ज़्यादा भरोसा किया, इसी ने मुझे मार दिया। मुझे क्या पता था कि मैं आस्तीन में सांप पल रहा हूँ। क्यों उमर? साथ ही अली ने अपने आंसू से तर चेहरा साफ किया। क क क क क क क्या मतलब? मतलब ये कि जिस दिन तुम आका के साथ फ़ोन पर बात कर रहे थे, अकमल ने सब कुछ सुन लिया था। तभी मैंने तुम्हारे कॉल रिकॉर्डिंग निकलवाए थे। और फिर क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? तुम अगर मुझे कहते तो मैं खुद बिजनेस से अलग निकल जाता। तुमने मेरी सारी ज़िंदगी लेने का फैसला कर लिया। आखिर क्यों किया ये सब? क्या कमी थी मेरे प्यार में? हमेशा तुम्हें भाई बनकर चाहा और तुमने सारी ज़िंदगी की वफा का ये सिला दिया मेरी जान लेकर। सारा चीखी। उमर, ये क्या किया तुमने? तुम कैसे कर सकते हो ये सब? इसीलिए तुम बाहर शिफ्ट हो रहे थे और चंद माह में तुमने बाहर भी अपनी कंपनी बना ली।
लालच की हौस में इतने अंधे हो सकते हो तुम? अलीज़े ने आगे बढ़ के सारा को सहारा दिया। अली के वालिदैन शर्म से सर झुका गए। अली के वालिदैन शर्म से सर झुकाए खड़े थे। मैं बहुत मजबूर था अली, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। आगा से मैंने लोन लिया था बिजनेस के स्टार्ट में, और एक एग्रीमेंट भी साइन किया था कि इसका प्रोजेक्ट हम ले लेंगे, लेकिन तुमने इसके काले कामों की वजह से प्रोजेक्ट लेने से इनकार कर दिया, और तुम्हारे पास कुछ सबूत भी थे उसके खिलाफ। बहुत कोशिश की मैंने तुम्हें मनाने की, लेकिन तुम पर जिद रहे। जिस दिन तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, इस दिन पैसे देने का आखिरी दिन था, लेकिन मैं इतना कर्जा चुका नहीं सकता था। मैंने बहुत कोशिश की इससे बात करने की, लेकिन इसने मुझे मना कर दिया कि अब मुद्दत ख़त्म हो गई है। इस एग्रीमेंट के तहत वो मुझे ज़िंदगी भर जेल भी करवा सकता था। फिर क्या? उमर बोलो। आगा सबूत की वजह से पहले ही तुम्हें मरवाना चाहता था। जिस दिन तुम गए, बस मैंने इसे इतना ही बताया था कि तुमने शॉर्टकट लिया है, इसीलिए मैंने तुम्हें शॉर्टकट लेने का मशवरा दिया था। अगर मैं ये ना करता तो वो मेरी जान ले लेता। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तुम मुझसे कह सकते थे हम मिलकर कोई हल निकाल लेते। मेरे दिमाग इस वक्त काम नहीं कर रहा था, बहुत बेबस था मैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। प्लीज़ अली, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, सिर्फ आखिरी दफ़ा माफ़ कर दो। इसके बाद कभी भी मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। इस दिन के बाद से मैं कभी सो नहीं सका, सारी सारी रातें जागते हुए गुजारी है मैंने। हॉल में मुकम्मल खामोशी थी। मिस्टर कमर ने ये खामोशी तोड़ी। अली बेटा, इसे माफ़ कर दो। गलती नहीं, इसने गुनाह किया है, लेकिन इंसान मजबूरी में कुछ भी कर गुजरता है। अल्लाह की शान है कि तुम बच गए और दोबारा हमारे साथ हो। हाँ बेटा, इसे माफ़ कर दो। अब अरशद शाह आगे बढ़े थे। वैसे भी कसूरवार आगा भी है, और अब वो सलाखों के पीछे है। हमारा खुदा भी तो हमें माफ़ कर देता है, तो फिर हम क्यों नहीं माफ़ कर देते? अंकल, मैं कौन होता हूँ सज़ा देने वाला? वो काम तो अल्लाह ही का है। लेकिन जब मैं बच गया, तब भी इसे अफसोस था कि मैं ज़िंदा हूँ। नहीं अली, तुम ये नहीं कह सकते। वो जो मेरा सेक्रेटरी है, वो मैंने खुद नहीं रखा। वो आगा का ख़ास बंदा है, जिस वजह से मैं इस दिन फ़ोन पे ऐसे बात कर रहा था। सिर्फ एक मौका दे दो मुझे, प्लीज़ माफ़ कर दो अली। मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं कभी तुम्हें दोबारा से वैसी इज्जत दे सकूँ। बस तुम मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारी मोहब्बत के काबिल ही नहीं हूँ। ठीक है, तुम बाहर जा रहे थे, अभी चले जाओ मैं, और कभी मेरे सामने मत आना। ठीक है, वादा रहा, कभी भी मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा। अली, हमें माफ़ कर देना, उम्र की वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ़ की बर्दाश्त अली, हमें माफ़ कर देना, उमर की वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ी। उमर के वालिदैन हाथ बांधे उसके सामने खड़े थे। नहीं अंकल, आप मुझे शर्मिंदा मत करें, मैं इसमें आपका कोई कसूर नहीं। अच्छा बेटा, अब हम चलते हैं। नहीं अंकल, अभी तो आधा सच खुला है, बाकी सच तो बाकी है। जिसने मेरी खुशियाँ छीनी है, उसे पता था कि मैं जिंदा हूँ। सब लोग एक दफ़ा फिर हैरान थे। अली कदम उठाता उसके पास चला गया। क्यों हैदर भाई, मैंने सच कहा ना? आपको क्या लगा था आप डॉक्टर को कहकर खुद छुप जाएंगे? मैंने अपनी रिपोर्ट के नीचे आपके साइन देख लिए थे, जिसने मेरे अखराजात उठाए थे। जिंदगी बचाने से बेहतर था आप मुझे इसी वक्त मर जाने देते। सारी जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता मरने से तो बेहतर था। सब लोग हैरत से हैदर को देख रहे थे। वो हैदर, क्या ये सच है? डैडी, मैं बस हाँ या ना में जवाब दो। नुमान शाह हैदर के मुकाबिल खड़े हो गए। जी डैड। साथ ही एक तड़ाक की आवाज़ गूंजी। नुमान शाह ने हैदर को थप्पड़ रसीद किया था। हॉल में बिल्कुल सन्नाटा छा गया था। मेरे प्यार भरोसे का ये सिला दिया तुमने? मैंने ऐसी तरबियत तो नहीं की थी तुम्हारी। आज मुझे तुम्हारी वजह से शर्मिंदगी महसूस हुई है।
پلیز ڈیڈ میری بات سمجھنے کی کوشش کرے، ایک دفعہ بات تو سن لے میری۔ کیا سنوں اب، باقی کیا رہ گیا ہے؟ ڈیڈ پلیز ایک دفعہ۔ نعمان، حیدر کو کہنے تو دو کیا کہنا چاہتا ہے یہ۔ وقار شاہ نے تنبیہ کی۔ تھینکس بابا۔ مہندی سے ایک دن پہلے میں اپنے دوست کے ساتھ ہسپتال گیا۔ اس کی ماما کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ تبھی میری نظر وینٹیلیٹر مشینوں میں جکڑے وجود پر پڑی۔ پہلے تو مجھے سب نظر کا دھوکہ معلوم ہو رہا تھا، لیکن یہ سچ تھا، علی زندہ تھا۔ تبھی میں نے ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ لاوارث ہے، اس کے پاس سے کوئی آئیڈینٹی نہیں ملی۔ تب میں نے اس کا علاج شروع کروایا۔ اونچائی سے گرنے کی وجہ سے سر پر گہری چوٹیں لگی تھی اسے، اس لیے یہ کوما میں تھا۔ ڈاکٹر نے میرے کہنے پہ اسے وارڈ میں شفٹ کیا اور اس کا علاج ہونے لگا، لیکن جب کوئی بھی حرکت نہیں ہوئی تب سب نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ تب میں نے دانیال بھائی سے کہا کہ وہ مدد کرے۔ پھر انہوں نے ان ڈاکٹروں کی مدد کی اور اس کی صحت میں آہستہ آہستہ بہتری آنے لگی۔ دانیال تم بھی؟ دانیال سر جھکائے کھڑا تھا۔ نہیں بابا، بھائی کا قصور نہیں، انہوں نے صرف میری مدد کی ہے۔ انہوں نے میرے کہنے پہ ایسا کیا تھا۔ انہیں بھی شادی کے بعد ہی پتہ چلا، لیکن یہ بات تم نے ہم سب سے خفیہ کیوں رکھی؟ خفیہ کیوں رکھی؟ بابا، اگلے دن علی سے اور سکندر کا نکاح تھا۔ اگر میں آپ لوگوں کو بتا دیتا تو یہ شادی نہ ہوتی، علی سے انکار کر دیتی اور میں۔ اس نے گہری سانس خارج کی اور پھر سے شروع ہو گیا۔ میں سکندر کو دوبارہ سے ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اب سب کی نظروں کا محور سکندر تھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ بابا سکندر مجھ سے محبت کرتے تھے اور حیدر بھائی نے میری خوشیوں پر سکندر کی خوشیوں کو ترجیح دی۔ جواب علیزے کی طرف سے آیا تھا۔ سکندر نے بے یقینی سے علیزے کی طرف دیکھا۔ مجھے سارا نے کچھ دن پہلے ہی سب کچھ بتایا تھا جب علی واپس آیا تھا۔ سکندر علیزے سچ کہہ رہی ہے کیا؟ سب سکندر سے جواب کے منتظر تھے۔ جی بابا، میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا تھا، لیکن علیزے کی اسٹڈی کی وجہ سے چپ تھا۔ جب علیزے کی اسٹڈی کمپلیٹ ہوئی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اب یہ علیزے پہ ہے کہ وہ میرے ساتھ رہے یا علی کے ساتھ۔ اگر علی کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو میں اس کی خوشی کے لیے اسے چھوڑ دوں گا۔ اگر میرے علم میں ہوتا کہ علی زندہ ہے تو میں کبھی یہ شادی ہی نہیں کرتا۔ علیزے کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ علیزے کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہمارے خاندان میں کبھی کوئی طلاق نہیں ہوئی، خاص طور پہ گھر کا بچہ گھر کی لڑکی کو ہی چھوڑ دیں گا کیا؟ ارشد شاہ نے رعبدار آواز میں کہا۔ انکل، آپ لوگ ایسا نہیں کر سکتے۔ علیزے صرف میری ہے، آپ اپنی بیٹی کے بارے میں تو سوچے۔ سوچ لیا میں نے، جیسے پہلے رہ رہی تھی اب بھی ویسے ہی رہیں گی۔ نہیں انکل، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ علیزے کی رضامندی تو پوچھ لے ایک بار۔ وہ چاہتی کیا ہے؟ علیزے تم کیا چاہتی ہو؟ بابا میں جا رہا ہوں، اوپر میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ سکندر میں اور کوئی بات سننے کی ہمت نہیں تھی۔ نہیں سکندر رکو۔ علیزے نے آگے بڑھ کر سکندر کا ہاتھ تھام لیا۔ سکندر اب بھی حیران تھا کیونکہ علیزے کے اس دن والے ری ایکشن کے بعد اسے اس چیز کی امید نہیں تھی۔ علی کوئی شک نہیں کہ میں تم سے محبت کی تھی۔ علی اس میں کوئی شک نہیں کہ میں نے تم سے محبت کی تھی، لیکن سکندر کی مجھے عادت ہو گئی ہے۔ کسی انسان کی عادت ہو جانا محبت ہونے سے زیادہ جان لیوا ہوتی ہے۔ پھر تھوڑی دیر خاموشی چھائی رہی۔ تو اب؟ علی نے بےتابی سے پوچھا۔ تو میں اب اپنے شوہر کو نہیں چھوڑ سکتی، اس کی عادت ہو گئی ہے مجھے۔ اور رہی بات محبت کی، تو انہوں نے محبت بے تحاشا دی ہے مجھے۔ میں کوشش کروں گی کہ ان کو بھی اتنی ہی محبت دے سکوں۔ علی دنگ کھڑا دیکھ رہا تھا۔ علی مجھے معاف کر دینا، آئی ایم ریئلی سوری۔ اب میں سکندر کو نہیں چھوڑ سکتی۔ ہال میں مکمل خاموشی تھی۔ علی ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، میں بس سکندر کی محبت میں خود غرض ہو گیا تھا۔
میں اسے تکلیف نہیں دے سکتا تھا۔ کوئی بات نہیں، چلیے پاپا چلتے ہیں۔ علی کی فیملی سب سے مل کر جا چکی تھی، عمر لوگ بھی جا چکے تھے۔ سوری ڈیڈ، حیدر نے نعمان شاہ سے معافی مانگی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، مجھے فخر ہے کہ تم اپنے بھائی کے لیے اتنا رسک لے سکتے ہو۔ یہ ثابت ہو گیا کہ ہمارے بچے کبھی بھی الگ نہیں ہو سکتے۔ واقعی ہم خوش نصیب ہیں، ہمیں ایسی اولادیں ملی۔ اللہ انہیں ہمیشہ خوش رکھے، آمین آمین۔ وقار شاہ نے دلی دعائیں دی۔ سکندر کمرے میں آیا تو علیزے ٹی وی دیکھنے میں مگن تھی۔ علیزے نے ایک نظر سکندر پر ڈالی اور پھر سے ٹی وی دیکھنے میں مگن ہو گئی۔ سکندر نے اس کی ناراضی بھانپ لی اور اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ سکندر نے علیزے سے ریموٹ لے لیا۔ سکندر، ریموٹ واپس کرے۔ نہیں، اب ٹی وی نہیں دیکھنا، مجھے باتیں کرو مجھ سے۔ سکندر نے علیزے کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں، میں نہیں کر رہی آپ سے بات۔ علیزے نے ہاتھ چھڑانا چاہا لیکن مقابل کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ یار، ناراض کیوں ہو؟ یہ تو بتا دو۔ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ اچھا تو بیگم صاحبہ اس کی وجہ سے ناراض ہے مجھ سے؟ سکندر، مجھے بیگم صاحبہ مت بولے، آپ کو پتا ہے مجھے چڑ ہے اس لفظ سے۔ میں اس وقت تک بولوں گا جب تک تم مان نہیں جاتی، لیکن آپ بھی تو دیکھے کیسے سب کے سامنے مجھے چھوڑنے کی بات کر رہے تھے، اور آپ نے اس دن بھی میری بات نہیں سنی، خود سنا کے چلے گئے۔ اچھا سوری بابا، اب نہیں ہوگا ایسا۔ میرے لیے تو تمہیں خود سے الگ کرنے کا سوال بھی جان لیوا ہے۔ جھوٹ مت بولے، تب تو سب کے سامنے کہہ دیا کہ چھوڑ دوں گا اور میں علی کے ساتھ چلی جاؤں۔ ارے مجھے نہیں پتا تھا کہ تم واقعی میرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ بس میں نے یہ قربانی صرف بابا کے لیے دی ہے، سمجھے؟ آر یو سیریس؟ یس آئی ایم۔ ڈونٹ ٹیل می۔ علیزے، تم ایسا نہیں کر سکتی۔ تو اور کیا، آپ اپنی یہ غلط فہمی جتنی جلدی ہو سکے دور کر لو۔ علیزے نے چہرے پر مصنوعی ناراضگی سے کہا، پتہ ہے مجھے تم میرے عشق میں گرفتار ہو گئی ہو۔ سکندر نے علیزے کے گرد بازو حائل کیے۔ ابھی تو نہیں ہوئی، لیکن اگر آپ نے یہی حرکت رکھی تو ہو جاؤں گی۔ کہتے ہی علیزے نے سکندر کے کاندھے پہ اپنا سر رکھ دیا۔ تمہارے واسطے ہی جی رہا ہوں میری جان، میری چاہتوں کا مان رکھنا۔ یو آر مائی کنگ، یو آر مائی کوئین۔ بیگم صاحبہ، باہر چلے کہیں؟ کل چلتے ہیں، ویسے بھی بہت رات ہو چکی ہے اب، ٹھیک ہے؟ آئی لو یو سو مچ سکندر۔ آئی لو یو ٹو جان۔ اب اگر کبھی مجھے چھوڑ جانے کی بات کی تو جان لے لوں گی۔ ہائے، ہماری جان تو پہلے ہی آپ کے قبضے میں ہے۔ چھوٹی سی ایک رات چاہیے، تنہا خاموشی رات چاہیے، تم نہ سہی تمہارا ساتھ چاہیے، ایک پل کے لیے وہ احساس چاہیے، بے خبری کے لمحات چاہیے، سکون کی پھر ایک سانس چاہیے، کچھ اور نہ سہی ان آنکھوں کے دو جام چاہیے، چھوٹی سی رات میں یادیں مسلسل کارواں چاہیے، پھر بہکنے کی وجوہات چاہیے۔ ختم شدہ درد دل۔ مکمل 4 پارٹ کے ساتھ یہ کہانی آج ختم ہوئی۔ تو ناول کیسی لگی آپ کو؟ پلیز لائک کرے، شیئر کرے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرے اور مجھے سپورٹ کرے۔ اللہ حافظ۔